गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अज आप +2 क्लास का कैमिस्ट्री का पी ब्लॉक के एलीमेंट्स बारे स्टडी करनी स्टार्ट करनी आ। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू ना, कैमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू ना। ठीक है कि ये मैक्सीमम जेडे 8 मार्क्स का पेपर आता आ। ये चैप्टर के 8 तो 10 मार्क्स के इस चैप्टर दे विच बेसिक कंसैप्ट कैमिस्ट्री दे ही जेडे अपलाई होने हैं, जिस तरह जो तुसी +1 दे विच पढ़े आयनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है, इलैक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, एटॉमिक साइज, एटॉमिक रेडियाई, इलैक्ट्रोनेगेटिविटी, मैटेलिक करैक्टर, नॉन मैटेलिक करैक्टर, ते रिएक्शन विद एयर विद वाटर, रिड्यूसिंग करैक्टर, ऑक्सीडाइजिंग करैक्टर, मतलब इस तरह के बेसिक कंसैप्ट ही असी इस चैप्टर दे विच पढ़ने आ। ते ईजी भी आ, डिफिकल्ट भी आ। ईजी उन्हां दे लई है जिन्हां नूं कंसैप्ट क्लीयर वा, ठीक है, उन्हां दे लई बड़ा ईजी हो जाना आ। ते जिहड़े नाल दी नाल कंसैप्ट करूगे, नाल दी नाल इस टॉपिक नूं दोबारा रिवाइज करूगे, उन्हां दे लई बड़ा ईजी होना आ। उन्हां दे लई तां इह इन्ना चैप्टर ईजी होना है कि मतलब पूरी कैमिस्ट्री दे विच ये तो सौखा चैप्टर नहीं कोई लभना हैगा। पर जेडे बच्चे नहीं इनू करूगे नाल दी नाल, उन्हां दे लिए मुश्किल क्रिएट करेगा फिर। ठीक है, इस चैप्टर दे विच मुश्किल आएगी, कहाँ डी ब्लॉक जेड़ा चैप्टर है उहदे विच भी मुश्किल आएगी। फिर इस तरह मतलब तुहाडे मतलब वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर वा। ठीक है, अज मैं तुहानू चैप्टर की स्टार्टिंग नहीं करवावांगा। अज मैं तुहानू बेसिक कंसैप्ट ही समझावांगा पीरियोडिक टेबल के बारे ते उहदे विचले जेहड़े, क्योंकि इस चैप्टर दे विच जिहड़ी चीज़ ज़्यादातर यूज हुंदी आ उहदे बारे ही आपां गल करांगे। ठीक है, पीरियोडिक टेबल दे विच तुहानू पता है कि इहदे विच की हुंदा आ, 7 पीरीयड्स हुंदे आ, 7 पीरीयड्स ते 18 ग्रुप होंदे आ। पीरीयड किस साइड होंदे आ? हॉरिजेंटल, मतलब किस साइड? लैफ्ट टू राइट, इधर नूं जाना। ये पीरीयड आ, मतलब सोडियम, मैग्नीशियम, एलूमीनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, मतलब ये पीरीयड वाइज मूव कीते आ। ठीक है, इस तरह के साडे पीरियोडिक टेबल दे विच 7 पीरीयड आ। फर्स्ट पीरीयड हो गया, सैकेंड पीरीयड, थर्ड पीरीयड, फोर्थ, फिफ्थ, 6th ते 7th। देखो हर पीरीयड दे विच जेड़ा प्रिंसीपल क्वांटम नंबर हो इहदा चेंज हो जाना। इहदे विच 1, 1s1, 2s, 3s, 4s, 5s, 6s ते 7s। मतलब की है कि प्रिंसीपल क्वांटम नंबर चेंज होने का मतलब की है कि प्रिंसीपल क्वांटम नंबर चेंज होने दे नाल इहदे विच जेड़ा इहदा एनर्जी लैवल आ वो भी इनक्रीज हो जा रहा है। अंडरस्टैंड? ठीक है, उस तो बाद ते ग्रुप किन्ने आ? 18th ग्रुप। 18 ग्रुप है इहदे विच। आ फर्स्ट ग्रुप हो गया, सैकेंड ग्रुप हो गया, ठीक है, थर्ड ग्रुप, फोर्थ, फिफ्थ, 6th, इसी तरह लास्ट ते 18th ग्रुप। हॉरीजेंटल जो मूव करते हैं वो पीरीयड हो जाते हैं। वर्टिकल यानी कि डाउन मूव करते हैं, थले मूव करते हैं, वो ग्रुप हो जाते हैं। ठीक है, ज़्यादातर नियाणिਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਭੁਲੇਖਾ ਰਹਿੰਦਾ ਆ कि ਜਿਹੜੇ ਪੀਰੀਅਡ ਆ ਉਹ ਬੜੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਪੀਰੀਅਡ ਰਾਜੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖੋ ਹੌਰੀਜੈਂਟਲ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ मतलब तुसी खड़े हॉरिजेंटल लाइन च, पर जे मैं लाइना काउंट करनिया हो तो फिर मैं वर्टिकली थल्ले नूं वर्टिकली काउंट करांगा उस लाइना नूं। इस करके 7 पीरीयड ही बनते हैं। देखो पीरीयड है किधर नूं? हॉरिजेंटल वाइज, मतलब इस साइड लैफ्ट टू राइट। पर जे मैं हुण पीरीयड्स की काउंटिंग करनी है तो वो किधर नूं होनी है? वर्टिकल। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो जे मैं ग्रुप की गल करदा खड़े, जे हुण तुहानूं मैं मतलब वर्टिकली खड़ा कर देवां, ठीक है, वर्टिकली जे तुहानूं खड़ा करा तो तुहाडीआं जिन्नियां लाइनां आ जे उन्हां नूं मैं काउंट करना होवे तो मैनूं हॉरीजेंटल मूव करना पैना। इस चीज़ नूं अपने दिमाग दे विच सोच के देखो कि तुसीं असैंबली दे विच जिहड़ी सवेर नूं प्रेयर हुंदी आ उहदे विच तुसीं खड़े आ ते उहदे विच खड़े जे तुसीं
हॉरिजेंटली खड़े हैं तो फिर मैं जे हॉरिजेंटली लाइनां दी काउंटिंग करनी होवे कि हॉरिजेंटल लाइन्स कितनी है तो मैं किधर मूव करांगा वर्टिकल, ठीक है। तो जे मैं वर्टिकल लाइन्स दी काउंटिंग करनी होवे तो फिर मैं किधर मूव करांगा हॉरिजेंटल। पर पीरीयड अपने दिमाग दे विच रखने हैं कि पीरीयड की आ 7 पीरीयड होने हैं ते अलोंग हॉरिजेंटल लाइन होने हैं, मतलब लैफ्ट टू राइट होने हैं, ते जिहड़े ग्रुप होने हैं वो वर्टिकल होने हैं अप टू डाउन, ठीक है जी। अंडरस्टैंड। हुण इनू 4 ब्लॉक्स दे विचों नहीं वंडिया होया पूरे पीरियोडिक टेबल नू। एस ब्लॉक, ठीक है, दिस वन पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। 4 ब्लॉक्स दे विच वंडिया, ठीक है। 4 ब्लॉक्स दे विच किस तरह वंड होई सीगी कि लास्ट जिहड़ा इलैक्ट्रॉन आ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਸਬ ਸ਼ੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਐਸ ਸਬ ਸ਼ੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ, ਪੀ 'ਚ ਐਂਟਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ, ਡੀ 'ਚ ਐਂਟਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਐਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਐਸ ਬਲੌਕ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ +1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਆ ਕਿ ਐਸ ਬਲੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਹੀ ਗਰੁੱਪ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਫਸਟ ਗਰੁੱਪ ਤੇ ਸੈਕੰਡ ਗਰੁੱਪ, ਠੀਕ ਆ। ਪੀ ਬਲੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਫਸਟ 2 ਗਰੁੱਪਸ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਆ +1 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। बोरोन फैमिली ते कार्बन फैमिली। लास्ट ईयर तक नाइट्रोजन फैमिली भी साडे मतलब इस +2 के सिलेबस सी पर हुण नहीं है, ठीक है। हुण अपनी जिहड़ी आ स्टार्टिंग वो इस ग्रुप तो आ 16वें ग्रुप तो ऑक्सीजन फैमिली तो आ, ठीक है। फिर हैलोजन पढ़ना है आपां ते फिर नोबल गैसेस बारे पढ़ना है, ठीक है। ये 3 ग्रुप साडे यानी कि सिलेबस दे विच आ हुण, मतलब मौजूदा +2 के हिसाब नाल, ओके। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਐਟੋਮਿਕ ਰੇਡੀਆਈ ਦੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਟੋਮਿਕ ਰੇਡੀਆਈ। ਐਟੋਮਿਕ ਰੇਡੀਆਈ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ? ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਇੱਕ ਸਰਕੂਲਰ ਪਾਥ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਔਰਬਿਟਲ। ਜੇ ਔਰਬਿਟ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਔਰਬਿਟਲ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਆ। ऑरबिट की सीगा एक पर्टिकुलर पाथ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਮੂਵ ਕਰਦਾ ਆ। ऑरबिटल ਕੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਹਿੱਸਾ ਜਾਂ ਉਹ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਪਾਥ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੇ ਪਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਮਤਲਬ ਬਾਹਰੀ ਸ਼ੈਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰੀ ਸ਼ੈਲ ਬਣਦੇ ਪਏ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਬਾਹਰੀ ਸ਼ੈਲ ਹੁਣ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਤਲਬ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰੀ ਸ਼ੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ? ਐਟੋਮਿਕ ਰੇਡੀਆਈ ਜਾਂ ਐਟੋਮਿਕ ਸਾਈਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਟੋਮਿਕ ਸਾਈਜ਼। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਇਹਦੀ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਅਲੋਂਗ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਤੇ ਅਲੋਂਗ ਦਾ ਗਰੁੱਪ, ਸੌਰੀ ਅਲੋਂਗ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ। ਮੈਂ ਇਸ ਪੀਰੀਅਡ ਦੀ ਸੈਕੰਡ ਪੀਰੀਅਡ ਤੋਂ ਹੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। 2s1 मतलब एस सब शैल ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, 2s2 मतलब ਅਗਲਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵੀ ਐਸ ਸਬ ਸ਼ੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਲੀਥੀਅਮ ਤੋਂ ਬਰੀਲੀਅਮ ਮੂਵ ਕਰਿਆ, ਜੇ ਲੀਥੀਅਮ ਤੋਂ ਬਰੀਲੀਅਮ ਮੂਵ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਸਬ ਸ਼ੈਲ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਉਹੀ ਰਿਹਾ SS, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੀ ਸ਼ੈਲ ਵਾ ਉਹ ਤਾਂ ਐਸ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਸੀਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ? 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੋ ਗਏ ਬਾਹਰੀ ਸ਼ੈਲ 'ਚ, ਠੀਕ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਸੀਗਾ ਬਾਹਰੀ ਸ਼ੈਲ 'ਚ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੋ ਗਏ। 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਮਤਲਬ 1 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੋਰ ਐਡ ਹੋਇਆ। 1 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ 1 ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਮਤਲਬ 1 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਆਇਆ, 1 ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਵੀ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਆਇਆ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਤਾਂ ਮੂਵ ਕੀਤਾ ਸ਼ੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਊਟਰਮੋਸਟ ਸ਼ੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਪਾਵਰ ਵੱਧ ਗਈ, ਠੀਕ ਆ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਸੇਮ ਸ਼ੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਪਾਵਰ ਵਧੀ ਜਾਂਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਈਜ਼ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਜਿਹੜੀ ਆਊਟਰਮੋਸਟ ਸ਼ੈਲ ਦੇ ਮਤਲਬ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਸ਼ੈਲ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਦੇ ਲਈ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਣੀ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਈਜ਼ ਕੀ ਕਰ ਜਾਣਾ? ਸ਼ਰਿੰਕ ਕਰ ਜਾਣਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਰਨਲੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅਲੋਂਗ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਆ, ਲੈਫਟ ਟੂ ਰਾਈਟ ਜਦੋਂ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਜਰਨਲੀ
मतलब 100% नहीं ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਦੋ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨਲ ਕੇਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਰਨਲੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਾਈਜ਼ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ, ਸ਼ਰਿੰਕ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮਤਲਬ ਬੋਰੋਨ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਵੱਡਾ ਆ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲੋਂ, ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਨਾਲੋਂ। ਕਾਰਬਨ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਵੱਡਾ ਆ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦੇ ਨਾਲੋਂ। ਮਤਲਬ ਗਾਹਾਂ ਤੋਂ ਗਾਹਾਂ ਸਾਈਜ਼ ਛੋਟਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ, ਬੋਰੋਨ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕਾਰਬਨ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਛੋਟਾ, ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਛੋਟਾ, ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਠੀਕ ਆ, ਐਟੋਮਿਕ ਸਾਈਜ਼ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ। ਠੀਕ ਆ, ਐਟੋਮਿਕ ਸਾਈਜ਼ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਫੈਕਟਰਸ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਆ, ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਆ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਨੰਬਰ 1। ਨੰਬਰ 2 ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਚਾਰਜ। ਠੀਕ ਆ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਡਾਊਨ ਦਾ ਗਰੁੱਪ। ਡਾਊਨ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਟੋਮਿਕ ਸਾਈਜ਼ ਰੇਡੀਆਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲੀਥੀਅਮ 2s ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੋਡੀਅਮ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ 3s ਹੋ ਗਿਆ, ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ 4s ਹੋ ਗਿਆ, ਰਬੀਡੀਅਮ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ 5s ਹੋ ਗਿਆ, ਸੀਜ਼ੀਅਮ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ 6s ਹੋ ਗਿਆ, ਫਰਾਂਸੀਅਮ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ 7s ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਆ, ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਕਿ ਸ਼ੈਲ ਨੰਬਰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਸ਼ੈਲ ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਛੋਟਾ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਲੀਥੀਅਮ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਸ਼ੈਲ ਆ। ਠੀਕ ਆ, 2 ਸ਼ੈਲ ਆ ਸੌਰੀ। ਠੀਕ ਆ, ਜਦੋਂ ਸੋਡੀਅਮ ਕੋਲ ਗਏ ਉਹਦੇ ਕੋਲ 3 ਸ਼ੈਲ ਹੋ ਗਏ, 3 ਸ਼ੈਲ ਹੋ ਗਏ, ਸ਼ੈਲ ਨੰਬਰ ਵਧੀ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਕੋਲ ਗਏ ਉਹਦੇ ਕੋਲ 4 ਸ਼ੈਲ ਹੋ ਗਏ, ਸ਼ੈਲ ਨੰਬਰ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਤਾਂ ਆਏ ਆ, ਪਰ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਫੈਕਟਿਵ ਕੌਣ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਨਕਰੀਜ਼ ਇਨ ਦਾ ਸ਼ੈਲ ਨੰਬਰ। ਸ਼ੈਲ ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾਧਾ ਆ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਡਾਊਨ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਆ ਐਟੋਮਿਕ ਸਾਈਜ਼ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ, ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਆ, ਐਟੋਮਿਕ ਰੇਡੀਆਈ ਨੂੰ ਜੇ ਜਰਨਲੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ, ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਕਰੀਜ਼, ਡਾਊਨ, ਇਨਕਰੀਜ਼। ਠੀਕ ਆ, ਲੈਫਟ ਟੂ ਰਾਈਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰਦਾ ਆ ਤੇ ਡਾਊਨ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਦਾ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਲੈਫਟ ਟੂ ਰਾਈਟ ਕਿਉਂ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕੀਤਾ, ਡਿਊ ਟੂ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਇਨ ਦਾ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਪਾਵਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਚਾਰਜ ਜਿਹੜੀ ਵੱਧ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਡਾਊਨ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ, ਡਿਊ ਟੂ ਦ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਇਨ ਦਾ ਸ਼ੈਲ ਨੰਬਰ। ਓਕੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੇ ਆ ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸੈਕਿੰਡ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਡੀਲਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਆ ਆਇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਂਥੈਲਪੀ। I.E ਮਤਲਬ ਆਇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਂਥੈਲਪੀ। ਆਇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਂਥੈਲਪੀ ਜਾਂ ਆਇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ એનર્ਜੀ ਵੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਆਇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ એનર્ਜੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿੰਪਲ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਉਣਾ, ਇਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਮਿਨੀਮਮ ਅਮਾਉਂਟ ਆਫ એનર્ਜੀ, ਇਟ ਇਜ਼ ਮਿਨੀਮਮ ਅਮਾਉਂਟ of energy to remove ਜਾਂ ਕਹਿ ਲੋ ਕਿ to draw the outermost ਜਾਂ ਕਹਿ ਲੋ ਕਿ loosely bound electron, outermost electron in the gaseous, important in the gaseous state of an atom। ठीक है, कि घट्टो घट એનર્ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿਸੇ ਐਟਮ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਸ਼ੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਿਨੀਮਮ ਅਮਾਉਂਟ ਆਫ એનર્ਜੀ। ਜਿੰਨਾ ਸਾਡੇ ਲਈ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝੋ ਹੁਣ, ਜਿੰਨਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਈਜ਼ੀ ਹੋਏਗਾ ਉਨੀ એનર્ਜੀ ਘੱਟ ਹੋਏਗੀ, ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਖਾ ਹੋਏਗਾ ਸਾਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਉਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਂਥੈਲਪੀ ਹਾਈ ਹੋਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜੇ એનર્ਜੀ ਲੋ ਆ ਤਾਂ ਆਇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਂਥੈਲਪੀ, ਮਤਲਬ ਸੌਰੀ ਜੇ એનર્ਜੀ ਲੋ ਆ ਤਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨਾ ਈਜ਼ੀ ਆ, ਜੇ ਆਇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਂਥੈਲਪੀ ਹਾਈ ਆ ਤਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨਾ ਡਿਫਿਕਲਟ ਆ। ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਫੈਕਟਰਸ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਲਦੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਫਸਟ ਹੈਗਾ ਐਟੋਮਿਕ ਸਾਈਜ਼। ਠੀਕ ਆ, ਫੈਕਟਰਸ ਆ ਫੈਕਟਰਸ ਆਫ ਆਇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਂਥੈਲਪੀ। ਸੈਕਿੰਡ ਫੈਕਟਰ ਹੈਗਾ ਆ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਚਾਰਜ। ਥਰਡ ਫੈਕਟਰ ਹੈਗਾ ਆ ਸਕਰੀਨਿੰਗ और शील्डिंग इफेक्ट। एक पेनेट्रेशन इफेक्ट भी होंदा है, आप वो नहीं गल कर रहे।
ठीक है। मैं मेन मतलब पॉइंट्स दे ही डिस्कस करांगा। तो चौथा हैगा आ इलैक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है जी। हुण ध्यान नाल समझो, तुसी एक दुकान ते गए आ सौदा कोई लैन, कोई चीज़ लैन गए आ। मान लो तुसी कह लो कि कोई खिडौना ही लैन गए आ, खेलन वाली चीज़, ठीक है। तो वो दुकानदार तुहानू चीज़ सस्ती देगा या महंगी देगा, ठीक है, वो दुकानदार ते डिपेंड करदा आ। दुकानदार दे कोल माल जिहड़ी चीज़ तुसीं लैन गए आ वो किन्ना क्वांटिटी आ। जे तां एक्सट्रा आ फिर तुहानू सस्ता मिलेगा, ठीक है। जे वो चीज़ मतलब स्टॉक दे विच है नहीं गी तो वो चीज़ महंगी मिलनी है। अंडरस्टैंड। इसे तरह साडे कोल आइनर्शियल एंथैल्पी आ। आइनर्शियल एंथैल्पी जे तां इलैक्ट्रॉन नू तुसीं ध्यान नाल समझो, इलैक्ट्रॉन नू जे तां तुसीं आइनर्शियल एंथैल्पी इलैक्ट्रॉन ते डिपेंड करदी आ। जे इलैक्ट्रॉन नू रिमूव करना ईजी आ, इलैक्ट्रॉन रिमूव जिहड़ा आ ईजी आ, फिर आइनर्शियल एंथैल्पी की होनी आ, लो, घट जानी आ। ते जे आइनर्शियल एंथैल्पी हाई आ तो यदा मतलब की है इलैक्ट्रॉन नू रिमूव करना डिफिकल्ट। हुण वो चीज़ किस चीज़ ते डिपेंड करदी है ਉਹਦੇ बारे डिस्कस करते हैं। पहला गल करते हैं एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज जिहड़ा आ वो की आ, मतलब देखो आ न्यूक्लियस सीगा, ਇਹਦੇ ਇਸ आ न्यूक्लियस आ। जे इस शैल दे विच इलैक्ट्रॉन मूव करदा पिया, एक इस शैल दे विच, किहदे विच और मूव करना ईजी आ, ਵੱਡੇ शैल दे विचों, क्योंकि न्यूक्लियस तो दूर हो गया। मतलब क्योंकि जिन्ना ज़्यादा साइज ਵੱਡਾ होएगा उन्ना ज़्यादा इलैक्ट्रॉन नू रिमूव करना ईजी आ। मतलब कहने दा भाव की आ, एटॉमिक साइज इनक्रीज, ठीक है, इलैक्ट्रॉन जिहड़ा आ ईजली रिमूव, ठीक है, इलैक्ट्रॉन जिहड़ा ईजली रिमूव हो जाएगा। जे इलैक्ट्रॉन ईजली रिमूव होएगा तो आइनर्शियल एंथैल्पी की हो जानी है, आइनर्शियल एंथैल्पी डिक्रीज, आइनर्शियल एंथैल्पी घट जानी है, ठीक है। हुण जिस तरह एग्जाम्पल के तौर पर आपां गल करते हैं, एक क्लास लगी हुई है, उहदे विच बहुत वड्डी क्लास आ, वड्डा हाल आ, उहदे विच 100-200 नियाणा बैठा आ, ठीक है। उहदे विचों हुण उहदे 2-3 दरवाजे आ, टीचर अगे खड़ा आ, टीचर मतलब न्यूक्लियस आ, ठीक है, टीचर न्यूक्लियस आ, वो अगे खड़ा आ। ते हुण जिहड़े पिछले दरवाजे सनी आ ईजली जिहड़ा बच्चा आ वो बाहर जा सकदा आ, क्यों, क्योंकि वो टीचर दी जानी पहुंच तो दूर आ, ठीक है। ਉਹੀ चीज़ इत्थे आ कि जे साइज ਵੱਡਾ आ तो इलैक्ट्रॉन नू रिमूव करना ईजी आ, ते इलैक्ट्रॉन नू रिमूव करना ईजी आ, तो ਇਹਦਾ मतलब की आ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ आइनर्शियल एंथैल्पी आ घट जानी है, क्योंकि वो सानू ईजली रिमूव हो गया आ। उस तो बाद आंदा न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है, न्यूक्लियर चार्ज हुण भावें इस शैल दे विच आ, इस शैल दे विच आ, पर ਇਹਦੀ पावर ज़्यादा हो जाए, न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा हो जाए तो इलैक्ट्रॉन दे लई, क्योंकि न्यूक्लियर दे विच मतलब चार्ज किहड़ा हुंदा पॉजिटिव, इलैक्ट्रॉन दे उत्ते किहड़ा चार्ज हुंदा नैगेटिव। हुण पॉजिटिव दी पावर ज़्यादा आ, उहदे तो फिर नैगेटिव इलैक्ट्रॉन रिमूव करना ईजी होगा कि डिफिकल्ट होगा, ऑब्वियस आ डिफिकल्ट आ, ठीक है। ਇਹਦਾ मतलब जे इलैक्ट्रॉन नू रिमूव करना डिफिकल्ट आ तो आइनर्शियल एंथैल्पी की हो जानी, हाई हो जानी। कहने दा भाव की आ कि जे न्यूक्लियर चार्ज जिहड़ा आ इनक्रीज करेगा, जे न्यूक्लियर चार्ज इनक्रीज करेगा, ठीक है, तो इलैक्ट्रॉन जिहड़ा आ रिमूव करना वो की हो जाना, डिफिकल्ट हो जाना, तो आइनर्शियल एंथैल्पी की हो जानी है, इनक्रीज कर जानी है, ठीक है जी। समझ लग गई। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ एग्जाम्पल ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਥ ਦੀ ਹੀ ਕਲਾਸ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ ਜਾਂ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦੀ ਕਲਾਸ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਬੱਚੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਮਤਲਬ 15-20 ਬੱਚੇ ਬੈਠੇ ਆ ਸਾਰੇ, ਤੇ ਟੌਪਿਕ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੋਈ ਟੌਪਿਕ ਟੀਚਰ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਆ, ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਆਂਦਾ ਹੈ ਸੁਨੇਹਾ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਲਈ ਬਾਹਰ ਭੇਜਿਓ, ਕੰਮ ਆ ਕੋਈ, ਕੀ ਉਹ ਟੀਚਰ ਭੇਜੇਗਾ ਈਜ਼ੀਲੀ? नहीं भेजेगा। क्यों?
क्योंकि उस टाइम ਉਹਦੀ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਉਹ ਮਤਲਬ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਆ, ਜੇ ਉਹਦੀ ਪਾਵਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ, ਕਿਉਂ ਬੱਚੇ ਥੋੜੇ ਆ ਤੇ ਪਾਵਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਹੋਣੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਪਾਵਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ, ਉਸ ਕਰਕੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨਾ ਡਿਫਿਕਲਟ ਹੋ ਜਾਣਾ ਆ। ਜੇ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨਾ ਡਿਫਿਕਲਟ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਆਇਨੇਸ਼ਨ ਥੈਰੇਪੀ ਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਹਾਈ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਔਰ ਸ਼ੀਲਡਿੰਗ ਇਫੈਕਟ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਆ ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਈਜ਼ੀਲੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਆ। ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਔਰ ਸ਼ੀਲਡਿੰਗ ਕੀ ਆ? ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਲਓ 100 ਬੱਚਾ ਬੈਠਾ ਆ, ਬੈਂਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਥੇ ਟੀਚਰ ਖੜਾ ਆ, ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ, ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ ਟੀਚਰ ਨੇ, ਠੀਕ ਆ। ਟੀਚਰ ਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਬੈਠੇ ਆ ਇਸ ਬੈਂਚ ਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਬੈਂਚ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਗਲੇ ਬੱਚੇ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਹੋਈ ਜਾਣਾ। ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਸਕਰੀਨਿੰਗ। ਕਿ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਕਿ ਆ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਆ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ। ਅੰਦਰ ਵਾਲੇ ਸ਼ੈਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੈਲ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਪਾਵਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨਾ ਕਿਹਨੂੰ? ਬਾਹਰੀ ਸ਼ੈਲ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਨੂੰ। ਬਾਹਰੀ ਸ਼ੈਲ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਫਰੋਮ ਦਾ nuclear power ਜਾਂ nuclear charge due to the inner shell electrons is known as the shielding or screening effect। ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ shielding or screening effect। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਬਾਹਰੀ ਸ਼ੈਲ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਤੋਂ? ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਪਾਵਰ ਤੋਂ, ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਚਾਰਜ ਤੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਔਰ ਸ਼ੀਲਡਿੰਗ ਇਫੈਕਟ ਬੋਲਦੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵਾਲੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਬੱਚਾ ਬੈਠਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਹੋਈ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੀਲਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਅਗਲਾ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਸ਼ੀਲਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ, ਸਕਰੀਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ ਕਿਹਦੇ ਤੋਂ? ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਚਾਰਜ ਤੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਇਫੈਕਟ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੈਲ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਇਫੈਕਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖੋ ਸ਼ੀਲਡਿੰਗ ਹੋਊਗੀ, ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੀਲਡਿੰਗ ਹੋਊਗੀ ਉਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨਾ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਠੀਕ ਆ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਬੱਚਾ ਬੈਠਾ ਆ ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਮਤਲਬ 10ਵੇਂ ਬੈਂਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਬੈਠਾ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਕੀ ਆ? ਉਹ ਐਲਤਾ ਕਰਦਾ ਆ, ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਗਲੇ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਅਗਲੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਛੁਪ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਕਰੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕਿ ਜੇ ਸ਼ੀਲਡਿੰਗ ਜਾਂ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਇਫੈਕਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਤਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨਾ ਈਜ਼ੀ ਆ, ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨਾ ਈਜ਼ੀ ਆ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਇਨੇਸ਼ਨ ਥੈਰੇਪੀ ਲੋ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਔਰ ਸ਼ੀਲਡਿੰਗ ਇਫੈਕਟ ਇਨਕਰੀਜ਼, ਠੀਕ ਆ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਈਜ਼ੀਲੀ ਰਿਮੂਵ ਹੋਏਗਾ। ਜੇ ਈਜ਼ੀਲੀ ਰਿਮੂਵ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਆਇਨੇਸ਼ਨ ਥੈਰੇਪੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਜਾਏਗੀ। ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ। ਲਾਸਟ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਆ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੈਂ ਕਨਸੈਪਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਆ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਾਇਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਫ ਫੀਲਡ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ ਔਰਬਿਟਲਸ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਜਿੱਦਾਂ ਆਹ ਵਾਲੇ, ਜਾਂ ਫੁੱਲੀ ਫੀਲਡ ਹੋਣ, ਠੀਕ ਆ, ਜਾਂ ਫੁੱਲੀ ਫਿਲਡ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨਾ ਡਿਫਿਕਲਟ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਮੈਟਰੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿਮੈਟਰੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ 2 ਪੇਅਰ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਆ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਫਲਾਵਰਸ ਦੇ 2 ਪੇਅਰ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਕਮਰੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀ ਹੋਆ, ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਫਰੈਂਡ ਆਉਂਦਾ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਤੇਰੇ ਫਲਾਵਰਸ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਆ, ਇੱਕ ਫਲਾਵਰ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇ, ਠੀਕ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਫਲਾਵਰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਠੀਕ ਆ। ਉੱਦਾਂ ਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਫਰੈਂਡ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਵੇਂ ਦੇ ਦਿਓ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲੋਂ ਆ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਸਿਮੈਟਰੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਮੇਰੀ ਸਿਮੈਟਰੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੀ ਹਾਫ ਫੀਲਡ ਆ ਜਾਂ ਫੁੱਲੀ ਫੀਲਡ ਆ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਜਿਹੜੇ ਆਊਟਰ ਮੋਸਟ ਸ਼ੈਲ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨਾ ਡਿਫਿਕਲਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨਾ ਡਿਫਿਕਲਟ ਹੈ ਤਾਂ ਆਇਨੇਸ਼ਨ ਥੈਰੇਪੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ
ਹਾਈ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਕਨਸੈਪਟ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਆ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਦਾ। ਹੋਰ ਕਿੱਥੇ ਫੈਕਟ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰੀ ਸ਼ੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਲੂਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜਾਣੀ, ਨੋਬਲ ਗੈਸ ਦੀ। ਜੇ ਨੋਬਲ ਗੈਸ ਦੀ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਮਿਲੂਗੀ ਉਹਨੇ ਈਜ਼ੀਲੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਲੂਜ਼ ਕਰਨਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦੀ ਆਇਨੇਸ਼ਨ ਥੈਰੇਪੀ ਲੋ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਇਨੇਸ਼ਨ ਥੈਰੇਪੀ ਹਾਈ ਹੋਣੀ ਆ। ਕੰਸੈਪਟ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਿਆ ਆਇਨੇਸ਼ਨ ਥੈਰੇਪੀ ਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੀਗੇ ਫੈਕਟਰਸ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਲੋਂਗ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਤੇ ਅਲੋਂਗ ਦਾ ਗਰੁੱਪ। ਜਨਰਲ ਤੌਰ ਤੇ ਅਲੋਂਗ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਸਾਈਜ਼ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਛੋਟਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਚਾਰਜ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਵੱਧਦਾ ਪਿਆ ਆ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਜਿਹੜਾ ਸੇਮ ਸ਼ੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਔਰ ਸ਼ੀਲਡਿੰਗ ਇਫੈਕਟ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਠੀਕ ਆ। ਅਟੋਮਿਕ ਸਾਈਜ਼ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੇ ਅਟੋਮਿਕ ਸਾਈਜ਼ ਵਧੇ ਤਾਂ ਆਇਨੇਸ਼ਨ ਥੈਰੇਪੀ ਘਟਦੀ ਆ, ਪਰ ਜੇ ਅਟੋਮਿਕ ਸਾਈਜ਼ ਘਟੇ ਤਾਂ ਆਇਨੇਸ਼ਨ ਥੈਰੇਪੀ ਵਧੂਗੀ। ਉਲਟਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਆ, ਜੇ ਅਟੋਮਿਕ ਸਾਈਜ਼ ਘਟੇਗਾ ਤਾਂ ਆਇਨੇਸ਼ਨ ਥੈਰੇਪੀ ਵਧੂਗੀ। ਠੀਕ ਆ। ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੋਂਗ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਲੈਫਟ ਟੂ ਰਾਈਟ ਜੇ ਆਪਾਂ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਆ, ਲੀਥੀਅਮ ਤੋਂ ਬਰੀਲੀਅਮ, ਬਰੀਲੀਅਮ ਤੋਂ ਬੋਰੋਨ, ਬੋਰੋਨ ਤੋਂ ਕਾਰਬਨ, ਕਾਰਬਨ ਤੋਂ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ, ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਾਈਜ਼ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸ਼ਰਿੰਕ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਾਈਜ਼ ਛੋਟਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਫੈਕਟਰ, ਆਇਨੇਸ਼ਨ ਥੈਰੇਪੀ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਵਧਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਫੈਕਟਰ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਆਇਨੇਸ਼ਨ ਥੈਰੇਪੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ਸ। ਠੀਕ ਆ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨਵਾਂ ਇੱਕ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ ਵਧਾਈ ਜਾਂਦੇ ਉਦੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧਦੀ। ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਦੇ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਚਾਰਜ ਵੀ ਵੱਧਦੇ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਚਾਰਜ ਵੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਲੋਂਗ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ। ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਫੈਕਟਰ ਵੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਇਨੇਸ਼ਨ ਥੈਰੇਪੀ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਲੋਂਗ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ। ਤੇ ਸ਼ੀਲਡਿੰਗ ਇਫੈਕਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸੇਮ ਸ਼ੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਐਂਟਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਸ਼ੀਲਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਸ਼ੀਲਡਿੰਗ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਲਾਸਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉੱਥੇ ਇਫੈਕਟਿਵ ਆ ਜਿੱਥੇ ਹਾਫ ਫੀਲਡ ਜਾਂ ਫੁੱਲੀ ਫੀਲਡ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਉੱਪਰਲੇ ਦੋ ਫੈਕਟਰ ਆ, ਦੋਨੇ ਮੇਨ ਫੈਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਅਲੋਂਗ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨਾ ਡਿਫਿਕਲਟ ਹੋਈ ਜਾਣਾ ਆ। ਲੀਥੀਅਮ ਨੇ ਈਜ਼ੀਲੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਲੂਜ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਬਰੀਲੀਅਮ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਈਜ਼ੀਲੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਲੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਆ। ਬੋਰੋਨ ਨੇ, ਠੀਕ ਆ, ਕਾਰਬਨ ਨੇ, ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੂੰ ਲੂਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੈਂਡੈਂਸੀ ਆ ਘਟੀ ਜਾਣੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਇਨੇਸ਼ਨ ਥੈਰੇਪੀ ਵਧ ਜਾਣੀ। ਮਤਲਬ ਜਨਰਲੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਅਲੋਂਗ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਜਿਹੜੀ ਆਇਨੇਸ਼ਨ ਥੈਰੇਪੀ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਡਾਊਨ ਦਾ ਗਰੁੱਪ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਡਾਊਨ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਆ ਅਪ ਟੂ ਡਾਊਨ, ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ ਕਿ ਸਾਈਜ਼ ਵੱਡਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ। ਜੇ ਸਾਈਜ਼ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਇਨੇਸ਼ਨ ਥੈਰੇਪੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾ ਫੈਕਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਆਇਨੇਸ਼ਨ ਥੈਰੇਪੀ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਆ। ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਚਾਰਜ ਵੱਧਦਾ ਆ। ਠੀਕ ਆ। ਇਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਕਿ ਆਇਨੇਸ਼ਨ ਥੈਰੇਪੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਊਨ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਜਿਹੜਾ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਚਾਰਜ ਵੱਧਦਾ ਪਿਆ ਆ। ਪਰ ਡਾਊਨ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਸ਼ੈਲ ਨੰਬਰ ਵੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ, ਸ਼ੈਲ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਦੇਖੋ ਸ਼ੈਲ ਨੰਬਰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸ਼ੀਲਡਿੰਗ ਤੇ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਇਫੈਕਟ ਵਧੀ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਤੇ ਸ਼ੀਲਡਿੰਗ ਇਫੈਕਟ ਵਧਣ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਇਨੇਸ਼ਨ ਥੈਰੇਪੀ ਉਹ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਡਿਕਰੀਜ਼। ਮਤਲਬ ਦੋ ਫੈਕਟਰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਆਇਨੇਸ਼ਨ ਥੈਰੇਪੀ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੀਜਾ ਫੈਕਟਰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆ, ਆਇਨੇਸ਼ਨ ਥੈਰੇਪੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਉਹ ਕੀ ਆ, ਡਿਕਰੀਜ਼ ਵੱਲ ਨੂੰ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਡਾਊਨ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਈਜ਼ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਸ਼ੀਲਡਿੰਗ ਫੈਕਟ ਦੇ ਕਰਕੇ ਆਇਨੇਸ਼ਨ ਥੈਰੇਪੀ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ। ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਆਇਨੇਸ਼ਨ ਥੈਰੇਪੀ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਲੈਫਟ ਟੂ ਰਾਈਟ ਮਤਲਬ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਨੇਸ਼ਨ ਥੈਰੇਪੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਓਕੇ, ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਟੌਪਿਕ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਆ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਗੇਨ ਐਂਥੈਲਪੀ। ਉਹ ਫੈਕਟਰ ਸੇਮ ਲਗਭਗ ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਆ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਗੇਨ ਐਂਥੈਲਪੀ। ਉਹ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਗੇਨ ਐਂਥੈਲਪੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਫੈਕਟਰ ਹੀ ਕਰਨੇ ਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਫੈਕਟਰ ਦੇ +1 ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੋਟਸ ਆ ਸੇਮ ਉਹੀ ਵਾਲੇ ਲਿਖ ਕੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਡ ਕਰਨੇ। ਓਕੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ।